Namaste dear students. We have started first chapter of 11 physics, and in first chapter, in first topic, first lecture, we have studied meaning of the unit, fundamental quantity, derived quantity, fundamental unit, derived unit. We have we have studied the examples of fundamental and derived quantities and units. So you should see more and more examples of the derived units, because I told in last lecture that all the physical quantities except fundamental quantities are the derived quantities. म्हणजे derived म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटीज सोडून उरलेल्या सर्व ज्या क्वांटिटीज आहेत त्या डिराईव्ड क्वांटिटीज आहेत. म्हणजे तुम्ही सर्व क्वांटिटीज त्या लिहून काढायच्या. म्हणजे एरिया असेल, व्हॉल्यूम असेल, डेन्सिटी असेल, फोर्स असेल, नंतर वर्क आहे, प्रेशर आहे, नंतर इलेक्ट्रिक व्होल्ट आहे, नंतर फ्रिक्वेन्सी आहे, नंतर मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी आहे. या सर्व ज्या फिजिकल क्वांटिटी तुम्ही नोटबुकवर लिहा. नंतर जे लेक्चर चालू असतं त्या लेक्चरमधले पॉईंट्स तुम्ही नोटबुकवर लिहा. नंतर मागचं जे झालेलं लेक्चर असेल ते घरी एकदा वाचून झालं, एकदा बघून झालं की पुन्हा ते लेक्चर बघा, म्हणजे तुम्हाला ऐका, म्हणजे तुम्हाला ते व्यवस्थित अजून जास्त समजेल. नंतर त्या लेक्चरवर आधारित जे प्रश्न असतात तर ते कॉमेंट बॉक्समध्ये दिलेले असतील, तर ते कॉमेंट बॉक्समध्ये जाऊन ते प्रश्न बघायचे आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही आपल्या नोटबुकमध्ये लिहून टाकायचे. म्हणजे तुमचा अभ्यास होईल. अभ्यास असा तुमचा होऊ शकेल की असं नाही की एक लेक्चर तुम्ही नुसतं ऐकून घेतलं आणि सोडून दिलं. तसं नाही करायचं की नोटबुकमध्ये ते त्याचे ते प्रश्न जे दिलेले असतील त्यांची उत्तरं लिहा तुम्ही, म्हणजे तुमचा त्याच्यामध्ये अभ्यास होईल. नंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याने हे चॅनल सबस्क्राईब करायचं, कारण की याच्यानंतर जे पण व्हिडिओ येतील ते सर्व व्हिडिओ आपल्याला ते ॲटोमॅटिकली बघता येतील. तर प्रत्येक विद्यार्थ्याने सबस्क्राईब करायचं आणि इतर जे मित्र असतील तुमचे आपल्या म्हणजे 11वीतले, तर त्यांना पण ते हा व्हिडिओ शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला सांगा, म्हणजे त्याचा पण अभ्यास होईल. तर आज आपल्याला लेक्चर 2 बघायचं आहे आणि लेक्चर 2 मध्ये आपल्याला जर सप्लिमेंटरी युनिट्स म्हणजे काय ते बघू आपण. लेट अस सी व्हॉट इज सप्लिमेंटरी युनिट्स. सो in addition to the fundamental units, there are two supplementary units. Means we have divided fundamental and derived. Now here we see the supplementary units. In addition to fundamental unit, there are two additional units which are called the supplementary units, and the first supplementary unit is unit of the plane angle. Now what is plane angle? Plane angle is denoted by d theta or theta. It is angle theta or d theta between the two radii of the arc. This is angle between two radius of the arc. म्हणजे एखादं सर्कल आहे, सर्कलचं ही रेडियस आहे, रेडियस आर आहे, आणि समजा हा ए पॉइंट आहे आणि हा बी पॉइंट आहे. त्या सर्कलचा हा आर्क आहे. मग या आर्कची लेंथ जर समजा ds असेल, आर्कची लेंथ जर समजा ds असेल, तर या दोन रेडियस मधला जो अँगल असतो d थिटा असतो, आणि हा जो अँगल d थिटा असतो, d थिटा इज डिफाइंड ॲज the ratio of the length of the arc. Means this is the length of the arc and divided by radius, and this is the plane angle. This is meaning of the plane angle. Then what is unit of this angle? Unit of this angle is radian and it is denoted by RAD. So radian is unit
and its symbol is RAD. So this is the first supplementary unit, radian, and it is unit of the plane angle d theta. And plane angle d theta is equal to ds upon r, where ds, what is ds? ds is the arc upon radius. So this is a plane angle. Then there is a second supplementary quantity, and it is a solid angle. And this solid angle will be denoted by d omega. And solid angle is the angle which is for the sphere. If you take the spherical body, and if you take very small part of the spherical body, and this small portion of the spherical body, this is very small portion of the spherical body, and if you take the area of this small part, and that area divided by the square of the radius, means d omega is equal to area ds divided by square of the radius. Now what is this area ds? Area ds is the portion of the small portion of the spherical surface. म्हणजे एखादी स्पेरिकल बॉडी घेतली आणि त्याच्यावरचा एक छोटासा ds सरफेस एरिया आपण जर कन्सिडर केला, तर ds सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वेअर ऑफ द रेडियस, म्हणजे हा झाला सॉलिड अँगल. सो सॉलिड अँगल इज द रेशिओ ऑफ द पोर्शन of the surface of the sphere to the square of the radius. This is definition of the solid angle. Solid angle denoted by d omega, and its unit is stay radian. म्हणजे हे radian असताना तर याचा फक्त stay शब्द ऍड करायचा आणि याचा सिंबल आहे SR. So stay radian is a second supplementary unit. So हे झालं second supplementary unit. So these are two additional, or these are two supplementary units. So this is about the supplementary units. Then we see what are the conventions for the use of the units. म्हणजे काही युनिट जर वापरायचे असतील आपल्याला फिजिक्स मध्ये, मग ते काहीतरी नियम त्याचे असायला पाहिजे. नाही तर कोणी कसंही ते युनिट लिहिल तर ते चालणार नाही. तर त्याला काहीतरी रूल्स आहेत, त्याला काही कॉन्व्हेन्शन्स आहेत. तर ते रूल्स बघू आपण. त्याच्यापैकी जो पहिला रूल किंवा फर्स्ट एक कॉन्व्हेन्शन आहे किंवा काहीतरी पद्धती असते, काही युनिट्स किंवा काही गोष्टी करायला काही पद्धती असते, तशी इथे कोणतंही युनिट जर वापरायचं असेल तर त्याला काही मेथड असेल. नाही तर कोणी कसं इथे युनिट लिहिणार, म्हणजे लेंथ आहे, मीटर आहे, कोणी मीटर लिहिल, कोणी नुसता एम सिम्बॉल देईल, कोणी MTR लिहिल. म्हणून हे कॉन्व्हेन्शन आहे. तर फर्स्ट कॉन्व्हेन्शन आहे की द युनिट इज ऑलवेज रिटन और इट इज ऑलवेज रिप्रेझेंटेड बाय सिम्बॉल. कोणतंही जे युनिट असतं ना, सिम्बॉलने रिप्रेझेंट करायचं. उदाहरणार्थ मासचं काय युनिट असतं? किलोग्रॅम. किलोग्रॅमचा सिम्बॉल काय आहे? kg. तर आपण नेहमी असंच लिहितो 10 kg. म्हणजे आपण पूर्ण किलोग्रॅम नाही लिहत आणि लिहू नये तसा नियमच आहे की सिम्बॉल लिहायचा kg. किंवा करंट लिहायचं असेल 5 एम्पियर लिहिताना 5A लिहायचं. तर या पद्धतीने पहिला रूल आहे की the unit is always represented, or it should be represented by symbol. Nanta second is the full name of the unit will always start with the small letter, even it is name of the person.
म्हणजे समजा फुल नेम लिहायचंय न्यूटन. न्यूटन कशाचं युनिट असतं तर फोर्सचं. न्यूटन हे पर्सन म्हणजे सायंटिस्टचं नाव आहे. मग याचं फुल नेम आपण नॉर्मली कसं लिहितो एन कॅपिटल लिहितो, पण हा नियम असा आहे की हे युनिट जर लिहायचं असेल तर याचा जो सुरुवात जी असेल ती शॉर्टने करायची जरी ते पर्सनचं नाव असेल. अँड सिम्बॉल ऑफ द युनिट शुड बी कॅपिटल. म्हणजे समजा न्यूटन आहे 5 न्यूटन, तर हे न्यूटनचा जो सिम्बॉल आहे हा कॅपिटल मध्येच लिहायला पाहिजे. सिम्बॉल शुड बी रिटन इन कॅपिटल. नंतर पुढचा एक रूल असा आहे की युनिट इज नॉट रिटन इन प्लुरल फॉर्म. प्लुरल म्हणजे आपण अनेक वचन म्हणतो त्याला. इट शुड बी रिटन इन सिंग्युलर. म्हणजे समजा आता हे 10 kg आहे, मग आपल्याला असं वाटेल की अनेक वचन देऊन टाकू किलोग्रॅम्स, तर हे रॉंग आहे. दिस इज रॉंग. दिस इज रॉंग. व्हॉट इज राईट? 10 kg. 10 kg is the right way to write a unit. Then no full stop is allowed. Means when you write 10 kg, आता kg मग पुढे आपल्याला वाटतं की फुल स्टॉप द्यायचा, कारण किलोग्रॅमचा शॉर्टकट येतो. म्हणजे जसं बीजी शिंदे, बाळकृष्ण गंगाराम शिंदे, बीच्या पुढे डॉट ठेवतो आपण, जीच्या पुढे डॉट ठेवतो, तसं इथे kgच्या पुढे डॉट ठेवायचा नाही. Means there is no full stop allowed while writing the unit. Then when you write the unit, in the form of numerator and denominator, it should be written in the single ratio. For example, single ratio चं एक्झाम्पल असेल बघा, it should be written in single ratio. म्हणजे समजा एक युनिट आहे, ऍक्सलरेशनचं युनिट आपण लिहितो मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. दिस इज युनिट ऑफ ऍक्सलरेशन. दिस इज कॉल्ड अ सिंगल रेशो. हे असं पण लिहिलं जातं. इट इज ऑल्सो रिटन ॲज मीटर पर सेकंड. दिस इज ऑल्सो राईट. बट अकॉर्डिंग टू अवर रूल, अकॉर्डिंग टू कॉन्व्हेन्शन, इट शुड बी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर असा हे एक रूल झाला. दिस इज रॉंग अँड दिस इज राईट. Then combination of unit and symbol is not allowed while writing the unit. म्हणजे समजा मीटर पर सेकंड हे युनिट आहे आणि हा सिम्बॉल आहे, हे असं अलाउड नाही. मीन्स वी शुड राईट ओनली सिम्बॉल मीटर पर सेकंड. This is wrong and this is right. So combination of the symbol and unit is not allowed while writing the units. Then prefix symbol. आता प्रिफिक्स सिम्बॉल काय असतं बघा, की समजा आपण 1 मिलीमीटर असं लिहिलं. when we write 1 millimeter, 1 millimeter here, this in this 1 millimeter we write 10 raised to minus 3 meter, and this 10 raised to minus 3 meter, and this meter is this milli is the prefix symbol. Means we write this as 1 millimeter. This milli is a prefix symbol. This prefix symbol is always written before the symbol of the unit. म्हणजे युनिटचा हा सिम्बॉल आहे, त्याच्या आधी प्रेफिक्स सिम्बॉल, हा प्रेफिक्स सिम्बॉल इथे त्याच्या आधी लिहायचा. किंवा अजून एक एक्झाम्पल, 1 मायक्रो अँपियर. हा मायक्रो जो आहे हा प्रेफिक्स सिम्बॉल आहे. इट इज रिटन बिफोर अँपियर. म्हणजे त्या अँपियर हा सिम्बॉल आहे त्याच्या आधी ते लिहायचं. सो दिस इज राईट वे अँड वी डू नॉट राईट 1 ampere micro. This is wrong method. So the prefix symbol is written before the symbol of the unit or before the unit. So this is all about today's lecture. We see the remaining parts in the next lecture. Thank you very much. सर्वांनी घरी अभ्यास करा, सर्वांनी लेक्चर परत बघा, म्हणजे तुमचा अभ्यास होईल. काही अडचण असेल तर मला
फोनवर सुद्धा विचारू शकतात. काही अडचण असेल तर कॉमेंट करा.